자, 그 다음에 43번으로 또 넘어갈게요, 오늘도. 조금 또 피로감이 있어서 43번부터 거꾸로 다시 오는 방식으로 오늘 또 한번 풀어보겠습니다. 자, Fighting against the force of water was a thrilling challenge. 물과의 싸움이 나오네요. Sophia tried to keep herself planted firmly in the boat. 보트에 꽉 붙어 있으려고 애쓰는 장면이 나오고 Pay attention to the wave crashing against the rock. As the water got rougher, she was forced to paddle harder. 아주 세차게 좀 노를 젓고 있다. To keep the wave from the tossing her into the water. 이 파도가 그녀를 뭐 물에 빠지게 하는 것을 막기 위해서. Her friend 미아, 등장인물도 미아하고 레베카. 자, 요거는 봐야 되겠죠. 이렇게 하고 소피아하고 지금 세 명이에요. 여기서 인물 파악해야 되겠죠. SMR 이렇게. Was the paddling eagle 이제 behind her 이제 balanced the boat. They were just soaked from the all the spray. 물에 푹 젖은 거고. 미아 shouted at Sophia. 미아가 소리쳤죠. 소피아에게 Are you okay? Aren't you scared? 너 무섭지 않나? 너는 바로 소피아를 얘기하겠네요. 미아가 물어본 거니까. 자, 그 다음 B로 갈까요? C로 갈까요? 너 괜찮아? 물과 지금 지금 보트 타고서 지금 패들링 하고 있고 I'm great. 물어봤으니까 I'm great. 여기 바로 나오네요. C에. 그래서 얘가 지금 1번으로 가면 되겠네요. Sophia shouted back excitedly. Even though the boat was getting thrown around, the girls managed to avoid hitting any rock. 가까스로 바위에 부딪힌 걸 피할 수 있었고, suddenly, almost quickly as the water had got rougher, the river just seemed to calm down. 물이 잠잠해졌죠, 강이. 그리고 they all just felt relaxed. 편안해졌어요. With a sigh of relief. 안도의 한숨을 내셨고, Sophie looked around. Wow, the beautiful view. What a beautiful view. 이제 잠잠해지고 풍경을 보니까 너무 아름다운 거죠. She shouted. 누가요? 소피아가 소리친 거죠. The scenery on them is breathtaking. 숨이 멎을 만큼 아주 아름다운 거죠. 숨을 먹게 할 만큼 광경이. Everyone was just speechless. 할 말을 잃은 거죠. 역시나 풍경이 너무 아름답다. As they enjoyed the emerald green the Rocky Mountain, Mia said, "No wonder rafting is the best thing to do in Colorado." 콜로라도에서 하는 최고의 것 중에 의심의 여지가 없다. 래프팅이. 저도 이제 콜로라도에서 이 보트 제트스키를 한번 찬 적이 있는데 여기 정말 끝내줍니다. 예, 우리나라도 좋은 데 많은데 미국의 이 자연의 그 규모라고 할까? 이건 상상 이상이에요. 저도 여기서 한번 타본 적이 있어요. 자, 그 다음 D로 갈까? B로 갈까? You got a good point. Really advantage graduate from the college. 갑자기 대학 졸업 얘기가 나올 수는 없겠죠. 당연히 2번으로 가야 D로 가야 되겠네, 그럼. Your little friend Rebecca gave the thumbs up. 지켜 세운 거죠. 엄지척 한 거죠. Sophia, your choice was excellent. 너의 선택이 정말 훌륭했어. 이거 lefting이 되겠죠. She said with a delighted smile. 그래서 웃었고, I thought you were afraid of water, though, Sophia. 소피아, 너 뭘 무서워하지? 했다고 나 생각했는데, 미아가 말했고, 소피아가 설명했죠. 그래, I was before. 전엔 그랬어. I started rafting. 래프팅을 시작하기 전에는. 근데 이제 물이 두렵지 않다는 얘기겠네. But I graduated from the college. 이제 대학 졸업 얘기가 슬슬 나오네요. In a few months. 자, 몇 달에는 대학을 졸업할 거고, and I before do. 내가 그거 하기 전에, 자, 졸업하기 전에, I wanted to do something really adventurous to test my bravery. 나의 어떤 용감함을 테스트하기 위해서 뭔가 모험적인 것을 나는 하기를 원했어. 그게 바로 래프팅이라는 얘기겠죠. I thought that if did something that completely crazy. 그리고 나는 생각했대. 내가 그러한 완전히 크레이지한 것을 한다면 it might give me 나에게 누구에게 소피아에게 more confidence 더 많은 자신감을 줄 거야. When I'm interviewing for job. 대학 졸업 이후에 취업 준비할 때 직업 인터뷰하게 될 때 아마 그런 자신감을 주게 될 거다. Now they could see why she had suggested going lefting. 그들은 알게 됐대요. 왜 그가 레프팅을 가자고 했는지를. 까지 못했죠? 그 다음에 마지막 Got a good point. 그래, 좋은 점이야. It's a really advantage graduate from the college with the mindset of the daring, the adventurer. 감히 어떤 모험가로서의 어떤 마음을 가지면서 대학을 졸업하는 것은 아마 이점이 될 거야. 미아가 또 얘기하네요. Rebecca quickly added. 레베카도 덧붙여서 얘기합니다. That's why I went to the Mongolia before I started my first job out of the college.
자, 대학 나와서 처음으로 시작한 잡 하기 전에 내가 몽골리아 갔던 이유기도 해 하고 레베카가 지금 얘기하는 거예요. Teaching English there for the 2 months was a big challenge for me. 자, 2년 동안 거기서 영어를 가르친 것은 나에게 큰 도전이 되었어. 그리고 나는 많은 것을 그 경험으로부터 배웠지. 누가요? 레베카가. 답은 B가 되겠네요. 요거는. 자, 그래서 순서는 CDA로 가면 될 거고, CDB로 아니죠. 이게 CDB로 가면 될 거죠. CDB로. 그리고 다른 것은 B, 레베카. 자, 미아와 레베카는 보트의 공연을 유지하려고 애썼다. 맞죠? 그 다음, 몽골에서 영어를 가르친 경험이 레베카가 있죠. 맞죠? 소피아와 친구들이 탄 보트는 바위에 부딪히지 않았죠. 가까스로 피했죠. 소피아는 래프팅을 하기 전에는 물을 두려워했다. 하기 전에는 물을 두려워했다. 그쵸? 근데 하고 나서 두렵지 않다는 얘기겠죠? 소피아는 용기를 시험할 모험을 대학 졸업 후에 하기를 원했다가 아니라 졸업하게 되는데 몇 달 안에 요 전에 좀 모험적인 거 하고 싶다. 그래서 답은 5번. 자, 그래서 1지문 3문항 43에서 45는 이렇게 해결이 됐고요. 그 다음 1지문 2문항. The right to privacy may be extended only to the point where it does not restrict someone else's right to freedom of expression or right to information. 자, 사생활, 프라이버시에 대한 얘기죠. 사생활에 대한 권리는 확장이 되고 이렇게 연장되어지고 늘어날 수 있어요. 어느 지점까지만 다른 사람의 어떤 표현의 자유, 정보의 자유를 해치지 않는 범위까지만 허용될 수 있는 거다. 사회적 제재가 들어갈 수도 있다는 얘기예요. 뭔가 공공의 또는 다른 사람의 피해가 된다면 The scope of the right to the privacy is similarly restricted by the general interest in the preventing crime or in promoting public health. 자, 그래서 이 사생활에 대한 범위, 프라이버시의 권리라고 하는 이 범위는 마찬가지로 제한이 되어진대요. 어떤 공공의 이익, 일반적인 이익과 뭐에 대한 범죄 예방의 차원에서 그리고 공공의 어떤 건강의 증진의 차원에서 제한되어질 수가 있다. 뭐 괜찮죠? However, when we move away from the property-based notion of a right, 이건 좀 전문적 개념이네. 재산을 기초로 한 어떤 노션, 개념의 어떤 권리, 권리라고 하는 게 우리의 어떤 재산이라는 거예요. 이러한 개념에서 우리가 조금 떨어져 나가다 보면, 예를 들면, where the right to the privacy would protect, for example, image and personality. 뭐 요런 거라는 거죠. 이미지와 어떤 개인의 어떤 personality, 뭐 개성, 인성, 뭐 이런 것을 보호한다라는 privacy의 right. Tomorrow notion is private and family life. 자, 현대의 어떤 private 개념이 있대요. 가족 생활. 그리고 we find it easier to establish the limit of the right. 자, 그 right의 한계를 설정하기는 더 쉽다라는 것을 우리 밝혀낼 거다. 과거에서 현대로 오면서 이 사생활의 어떤 한계, 범위를 설정하는 것은 더 쉬워진다. 상식적으로 아닌데 사회가 복잡해지고 개념이 확장됨에 따라서 오히려 이 범위를 설정하는 게 어렵다라는 얘기가 돼야 되는 게 맞을 것 같은데 That is due the strength of the notion of privacy in that it can adapt to meet the changing expectation and the technological advances. 그렇죠. 이 notion of privacy 어떤 점에서 이것은 적응할 수가 있대요. 뭘 만족시키기 위해서 변화하는 기대와 어떤 기술적인 발달에 따라서 적응되고 맞춰진다, 변화되어진다라는 것은 설정하기가 쉽다라고 볼 수가 없죠. 답은 일단 B가 유력해 보여요. 뭐 주제도 지금 뭐 제목도 거의 나온 것 같은데요. 일단은 자, 종합적으로 봐서 What is privacy today? 오늘의 privacy는 뭔가? Concept included the claim that we should be unobserved and that the certain information image about us should not be circulated without our permission. 자, 개념은 뭐냐면 이런 주장을 포함이 된대요. 우리는 관찰되어져서 안 되고 특정한 정보나 이미지도 우리에 관한 should not be circulated. 뭐 유통되거나 돌아다니면 안 된대요. 우리 허가 없이 without our permission. Why did these privacy claims arise? 왜 이러한 주장이 발생할까? They arose because powerful people took offense at such observation. 자, 그러한 관찰과 관심으로부터 힘이 있는 사람들이 뭔가 offense, 불편함을 받게 된대요. 공격성을 받게 된대요. 뭐 셀럽 같은 사람들, 뭐 정치인이나 연예인들이나 뭐 이런 사람들.
Furthermore, the privacy incorporates the need to protect family, home, and the correspondence from the arbitrary interference. And in addition, there has been a determination to protect honor and reputation. 자, 그 다음에 이 privacy라는 것은 이렇게 포함되어지고 합쳐진대요. 어떤 필요성? 누굴 포함한다? 가족과 그 가정과 그 다음에 어떤 오고 가는 어떤 말들, 서신들, 임의적으로 어떤 방해되는 거로부터 이걸 보호할 수 있는 필요성까지도 포함시켰대요. 나만이 아니라 우리 가족, 내 주변, 그리고 내가 한 말들, 뭐 이런 거 다 범위가 확장되어진다는 얘기겠죠. 게다가 there has been a determination. 어떤 결정이 있었다? protect. 보호한데 어떤 명예와 명성을 보호하고자 하는 것. 이거 명예훼손과 좀 관련이 되겠죠. How is privacy? 그럼 여기까지 지금 다 뭐 맞아요. 다 나머지는 답은 역시 B가 지금 유력해 보여요. How is privacy is protected? 그래서 privacy는 어떻게 보호될 수 있을까? 역사적으로 privacy was protected by the restricting the circulation of the damaging material. 자, 훼손시키는 어떤 물질들, 물체들, 어떤 뭐 사진이 됐든 뭐가 됐든지 요게 유통되는 것을 제한함으로써 보호가 되어져 왔대요. 하지만 if the concept of privacy first became interesting legally as a response to the reproduction of image through the photograph and the newspaper. 자, 처음에 어떤 privacy의 개념이 어떻게 됐어요? 흥미로웠대요. 법적으로 as a response 어떤 반응으로 뭔가 재배포되는 거야. 이미지가 뭘 통해서 사진과 어떤 신문을 통해서 이렇게 됐다라고 한다면 더 최근의 어떤 기술적인 정보에 따라서 이러한 데이터 스토리지, 디지털 이미지 그리고 인터넷 요것까지 이제 포함되는 거죠. pose new threat to privacy 새로운 위험성을 놓이게 했대요. 놓게 했대요. 새로운 위험성이 생겼어. 위협성이. The right to privacy is now being reinterpreted. 재해석되고 있는 중이래요. Meet those challenges. 그러한 모든 어려움과 도전을 만족시키기 위해서 그렇죠? 맞이하기 위해서 재해석되고 있다. 과거에는 뭐 이런 것들은 포함되지가 않았는데 이걸로 인해서 확산성이 더 커지는 거죠. 그래서 이 제한 범위가 좀 더 넓어지고 있다라는 쪽으로 가고 있다. 그래서 키워드를 찾아보면 뭐 privacy protection일 거고 개념이 바뀌고 있다. 뭐 이렇게 가면 되겠죠. side effect 부작용이래요. privacy protection technology. 뭐 사생활 보호 기술의 뭐 부작용 아니고요. legal domain 뭐 법적인 영역이래요. 뭐 사생활의 주장과 충돌 간의 법적인 영역 조금 모호한데 비슷한 것 같기도 하고 right to the privacy. privacy에 대한 권리는 그렇지요. 변하고 있대요. evolving 하고 있다. 요게 지금 가장 적절하겠네요. 요 단어 privacy, right, 개념 다 들어가 있죠? 예. 문맥상 적절치 않은 거 아까 몇 번이었죠? 예, B번에 해당되겠네요. 역시나 반대말이 금방 떠오르는 단어들 easier, 뭐 harder 뭐 이게 돼야 되겠죠? 그래서 답은 B번, 2번이 되겠죠? 자, 그 다음 40번으로 가볼게요. 문장 요약. The idea that planting trade could have the social and the political significance appeared to have been invented by the English, though it has since spread widely. 자, 나무를 심는다라고 하는 생각, could have a social, 사회적인 그리고 정치적인 중요성을 갖는다라고 하는 이 나무를 심는 것이 이런 생각은 보인대요. 만들어졌다고 누구에서? 영국 사람들에서. 일단 뭐 주제 파악만 한번 해봅시다. 아니 키워드 planting tree 뭐 영국에서 했다는 건 뭐 중요하지 않은 거죠. Though it has since 그 이후에 퍼졌지만 그 이후에는 쭉 요 생각이 이렇게 폭넓게 퍼졌다. According to the Keith Thomas's history, 뭐 man and the natural world. 자, 여기에 따르면 요게 뭐 영국에서 나온 책인가 보죠. 17th and 18th century aristocrats 뭐 귀족들이겠죠. began planting the hardwood tree. 자, 나무를 심기 시작했대요. usually in the line. 일렬로 쭉 라인으로 to declare 뭐 하기 위해서 extend their territory and the permanence of their claim to it. 이거 재산 영역을 표현하기 위해서 여기 내 땅이라고 요러려고 extend the 범위래요. property는 뭐 땅을 얘기하는 거예요. 지금 부동산.
그리고 permanence는 어떤 지속성, 영구성이죠. 그 주장에 대한, 그 땅에 대한 주장에 대한 영구성을 선언하기 위해서, 공표하기 위해서 나무를 일렬로 심었다. 일종의 뭐 담장 같은 역할을 하는 거겠죠. We can be more pleasant to the editor of the magazine for the gentleman asked his reader than to have to the bound and limit of your own property preserved and continued from age to age by the testimony of such living and growing witness. 무엇이 더 즐거울 수 있을까? 뭐보다 to have a bound, 어떤 경계와 한계를 갖는 것에 당실 땅에 대해서 보존되어지는, 그리고 지속되어진대요. 대대로 모여서 이러한 살아있는 그리고 자라는 증인들의 증언에 의해서. 아주 재밌는 표현이네요. 누가 증언해준다? 내가 심어놓은 나무가, 우리 할아버지가 심어준 나무가 여기 우리 집 땅이라는 것을 대대손손 증명해준대, 증언해준대. Wow. Planting tree had the traditional advantage of the being regarded as a patriotic act. 자, 나무를 심는 것은 또 추가적인 이점이 있대요. 뭘로 여겨질 수 있는? 이거 애국적인 행동이래요. 재산 표시도 되고 이건 애국적인 행동이다. For the crown. 왜냐하면 자, 이거 왕이죠. crown had declared 선언했대요. The severe surety of the hardwood on which Royal Navy depended. 자, 왕실의 어떤 해군이 의존하고 있는 어떤 뭐요? 나무, 목재의 부족함을 선언했기 때문에 나무를 많이 심는다라고 하는 것은 이건 애국적인 활동이기도 하다. 자, 하나는 재산의 표시고 하나는 애국적 행동이다. For English aristocrat, 자, 영국 귀족들에게 있어서 planting trees served as a statement to mark. 자, 그들 땅에 대한 소유에 대한 불안정인, 지속적인, 공식적인. 자, 답은 3번, 4번, lasting, 지속적인. 아까 permanence라는 단어 있었죠? 자, 이로써 이제 considered to be their loyalty to the nation. 국가에 대한 어떤 충성도를 보여주는 거야? 아니면 조작하는 거야? exhibition, manipulation. 당연히 보여주는 거겠죠? 답은 3번이 되겠네요. 자, 이제 그 다음에 35번으로 한번 갈게요. 좀 또 쉬운 거부터. The kinship ties continue to be important today in modern society, such as the United States. People frequently have a family get-together. They telephone their relatives regularly. They provide their kin with a wide variety of service. kinship, 가족이라고 하는 것, 친족이라고 하는 것, 요 개념이 나오네요. kinship tie, 친족, 가족의 결속은 지속된다. 중요하게 지속된다. 그래서 요게 지금 키워드가 될 거고 주제가. Usually work has referred to this pattern of behavior as a modified extended family. 자, 뭔가 좀 수정되어진 확장된 가족이다. Extended family, 확장된 가족, 구조. 뭐 계속 이런 게 맥락이 가네요. Modified extended family member. 요것도 계속되고. 4번, the oldest member of the family make a decision on important issue, no matter how far away. 맥락이 전혀 관련 없다고 볼 수는 없는데 지금 확장된 가족 개념에서 지금 가장 연장자가 의사결정을 한다. 요거 조금 전혀 관련이 없지는 않지만 흐름상 여기 들어가는 게 맞을까요? 5번 보면 답이 나오겠죠. In contrast to traditional extended family. 자, 전통적인 확장된 close proximity. 자, 오늘날의 개념은 확장된 가족의 개념은 많이 다르다. 어떤 근접성에 기반하지 않고 있다. 그쵸? Geographical proximity. 뭐 공동 거주. 답은 4번이 되겠네요. 요거는 뭐 금방 4번이 될 거고. 자, 그 다음 36번 순서별 한번 가봅시다. 요게 2점짜리니까 요거부터 한번 가볼게요. Spatial reference points are larger than themselves. 자, 공간적인 어떤 참조할 만한 지점들은 그 지점들 그 자체보다 더 크다. 무슨 말일까? This is really the paradox. 이것은 정말 역설이래요. Landmarker themselves. 랜드마커라고 하는 거, 우리가 유명한 어떤 장소 얘기하는 거죠. 상징할 만한 장소들. 그 땅에. 이거는 그 자체지만, 물리적으로는 그 자체지만, 그 포인트지만, but they are also defined neighborhood around themselves. 무슨 말인지 좀 이제 알겠네요. 그것들은 또한 그들 주변 지역,
그쵸? 이웃 지역까지를 정의한대요. 자, 그것이 상징하는 어떤 의미나 어떤 상징성, 그 다음에 인식하는, 사람들이 인식하는 범위는 더 넓다. 그 포인트에 국한되지가 않는다. 이런 얘기겠네요. This asymmetry of the distance estimate violate. 이 거리의 비대칭, 거리를 추산하는 것에 비대칭은 위반한다. 대부분의 뭘 거리를 쟀죠? 지금 안 나오죠. Euclidean distance, 유클리드 기하학의 법칙을 위반한다. 아직 거리 여기 distance 나오네요. 지금 일단은 C가 먼저 나와야 될 것 같은데, 일단 요거 주목해보고 이 비대칭성 뭘 얘기하는 건지. The remarkable finding is that 놀랄만한 어떤 발견은 that the distance from the ordinary location to the landmark is judged shorter than the distance from the landmark to ordinary location. 그쵸? 그냥 평범한 장소에서 랜드마크까지는 의 거리는 judged shorter, 더 짧게 판단되어진대요. 어떤 거리보다 랜드마크에서 ordinary, 평범한 지역까지. 자, 물리적으로는 똑같은데 뭐 A, B로 가나 B, A로 가나 똑같은데, 자, 랜드마크로 가는 거리가 더 짧게 느껴진대요. 랜드마크로. 왜? 그 주변 지역을 포함하고 있기 때문에. 범위가 넓기 때문에. 랜드마크 포인트까지 꼭 안 가더라도 그 주변 뭐 네이버후드까지 해도 거기라고 느껴진다는 얘기가 같은데. Some people would judge the distance from the, 예를 들어서 피에르스 하우스에서 에펠타워까지는 더 짧게 느껴진다. 에펠타워에서 이 집까지 오는 것보다. Like a black hole, 블랙홀처럼 랜드마크는 seem to pull ordinary location toward themselves. 그렇죠? 그 주변의 어떤 평범한 위치와 지역들을 포함하고 끌어당긴대요. But ordinary places do not. 근데 그냥 평범한 일반적인 장소들은 그렇지가 않다. 그리고 이 거리의 측정의 비대칭성은 바로 유클리드 기하학에 위반하게 된다. 그래서 C에서 B로 가야 되겠네요. C에서 B로. 자, A 한번 가볼까요? 일단 이거 마저 읽고요. That the distance from the A to B must be the same as the distance from the B to A. 그쵸? A에서 B로 가나 B, A로 가나 이것은 기하학에 따르면 같아야 된대. Judgment of the distance. 그 거리의 판단은 not necessarily coherent. 꼭 일치하지가 않는데요. 자, in a paradigm that has repeated on the many campuses. 캠퍼스에서 반복되어져 왔던 이런 패러다임 안에서 리서치, 연구가들은 처음에 collect the list of campus landmark from the student. 자, 학생들로부터 이 랜드마크의 리스트를 수집을 했고 그들에게 또 다른 그룹의 학생들에게 물어봤대요. 자, 거리를 한번 추산해 보라고. 요 짝으로 되는 위치를 some to landmark, 어떤 곳에서 랜드마크, 그리고 some to ordinary building on campus. 미루고 끝날 수는 없죠. 지금 CBA로 물어본 다음에 어떤 발견되는 게 나와야 되니까 A가 아주 특이한 케이스네요. 얘가 먼저 나와야 되겠네. A가 요거 아마 좀 실제 시험에서 조금 당황했을 것 같은데 여기서. 왜냐면 1번인 경우가 거의 없기 때문에 저는 딱 한 번 봤어요. 한 6년 동안. 그래서 지금 뭐 답은 ACB가 되겠네요. ACB가. 이러면 또 뒤에가 또 난감해지죠. B로 갈지 C로 갈지. 일단 무조건 1번은 아닐 거고. 자, 그 다음 37번. A firm is deciding whether to invest in the shipbuilding. 조선소네요, 이거. 배 만드는 거. 어떤 한 회사가 결정을 하고 있는 중에 여기다 투자할까 말까, 조선사업 할까 말까, 배 만들까 말까. If it can produce at sufficiently large scale, 아주 큰 규모로, 충분히 큰 규모에서 생산을 할 수 있다라고 한다면, it knows the venture will be, 그 투자는 아마도 이익이 될 텐데, 수요가 좀 있을까? 이런 고민을 처음에 한다는 얘기겠죠. 자, B는 assume that the shipyard are the only potential customer of the steel. 자, 철의 유일한 잠재적 고객이 된다라고 가정한다면, 갑자기 철이 왜 나오죠? 얘네가 고객이 된다? 아니죠. 고객이 있을지 없을지 얘네가 지금 고민하는 건데. 자, C. 그럼 C로 가야 되겠네. But one key input is low cost steel. 그쵸. 스틸이래요. 하나, 낮은 가격의 어떤, 이거 원자재니까 이게 주요한 어떤 인풋이 된다. 중요한 인풋은 철이 필요하다. It must be produced nearby. 그리고 이것은 분명히 어디서
근처에서 가까이에서 생산되어진대요. 이거 뭐 운송비, 운반비 엄청 나겠죠. 배 만들려고 철 사들이려면. The company's decision 이제 boils down to this. 요렇게 내려오겠죠. If there is a steel factory close. 그래서 어떤 철 공장이 제철소가 근처에 있다면 invest in the 그리고 요 조선소에 투자를 하게 된다면 그렇지 않다면 투자를 안 한다. Now 근처에 있다면 투자하는 거고 그렇지 않다면 투자를 안 할 거다. Now consider thinking of the potential steel investor in the region. 자, 이제는 뭘 고려해야 되냐면 잠재적인 이 철에 대한 투자자, 이 지역의 투자자에 대해서. 그럼 주변에 지금 철 제철소를 만들 사람이 있어야 된다는 얘기예요. 자, there is a good outcome. 좋은 결과가 있다. 아니죠. 조선소가 유일한 잠재적인 고객이라면 이 철에 스틸 프로듀스는 figure 생각하게 될 거래요. They'll make money. 그렇죠? 돈을 벌 수 있을 거래. There's a shipyard to buy this. 얘네들이 사준다면 안 사주면 안 되는 거예요. 이게 유일한 고객이기 때문에 사준다라고 한다면 돈을 벌 거고, but not otherwise. 그렇지 않으면 그렇지 않을 거다. Now we have two possible outcome. 두 가지 결과가 있을 수 있다. Good outcome. 맞죠? Bad outcome. 답은 뭐 이건 안 읽어봐도 되겠죠. 일단 답만 찾으면 되니까 아니요 C, B, A로 가면 되겠죠. C, B, A. 답은 5번. 둘 다 결정이 있어야지 된다. 한쪽이라도 결정이 안 되면 이거는 뭐 성사될 수 없는 사업이다. 뭐 이렇게 끝날 것 같은데요. 자, 이제 문장 삽입 이제 거의 뭐 끝을 보고 가고 있습니다. A problem, however, is that the supervisor often. 자, 문제는 뭐냐면 하지만 요거네 하지만. 자, 감독관이 often 종종 work in a location 이런 위치에서 일을 하고 있대요. 떨어져서 그들의 직원과 따라서 그들은 그들의 부하 직원들의 어떤 퍼포먼스를 일을 관찰할 수가 없대요. 감독자가. 하지만 그럼 요 이전에는 뭐 근처에서 관찰할 수 있다. 근처에서 같이 일하면서 관찰할 수 있다. 하지만 떨어져서 볼 수가 없다. 요게 되네요. 하지만 In most organizations, the employees immediate supervisor evaluate. 자, 직원의 어떤 즉각적인 감독자가 평가를 한대요. 직원의 어떤 퍼포먼스를. 그래서 왜냐하면 감독관의 책임이 있기 때문에 이 직원의 퍼포먼스에 뭐 감독을 제공하게 되고 그 다음에 어떤 assignment 과제를 해야 될 일들을 나눠주기도 하고 그 다음에 훈련시키기도 하고 Should supervisor rate 평가를 해야 하나요? employee를 on a performance dimension they cannot observe 그들이 관찰할 수 없는 performance dimension도 평가를 해야 되나요? 관찰할 수 없다? 하지만 떨어져서 관찰할 수 없다. 문제는 그러면 관찰할 수 없는 것도 좀 여기가 지금 일단은 줄여볼까요? To eliminate this dilemma. 자, 이러한 딜레마를 제거하기 위해서 more and more organizations are implementing assessment to refer to as a 360-degree evaluation. 점점 많은 이제 기관이나 회사들이 자, 요 뭐라고 불리는 360도 평가라고 일컬어지는 어떤 평가를 시행하고 있대요. 자, employees are rated only by their supervisor, but also by the coworker, client, and the citizen, and the professional in other agency with whom they work, and the subordinate. 그쵸. 직원들은 평가가 되어진대요. 그들의 감독자뿐만이 아니라 동료, 그 다음에 고객, 시민들, 그 다음에 전문가로부터. 이게 바로 360도의 평가고 The reason for this, 이러한 접근을 하는 이유는 often coworker and the client or the citizen have a greater opportunity to observe an employee's performance. 그쵸. 이 직원의 어떤 퍼포먼스를 관찰할 수 있는 더 많은 기회를 가지고 있기 때문에 잘 연결이 되죠. 답은 2번이네. 그쵸? 자, 그 다음 요거 2점짜리고 이제 3점짜리. Yeah, this is particularly true since one aspect of the sleep is a decreased responsiveness to the environment.
특별히 사실이래요. 왜냐하면 잠의 한 측면이 감소되어지는 반응성과 감소되어지는 반응성이 뭐에 대한? 환경에 대한, 주변 환경에 대해서 감소되어지는 반응성이 잠의 한 측면이기 때문에 자, 이것은 특별히 사실일 거다. 이 this를 찾아야 돼요, 지금. this를. 앞에 어떤 말을 하는데 뭐 이거 맞아 사실이야. 왜냐면 잠이라고 하는 것은 이 환경에 대한 반응성이 줄어드는 것이 잠의 한 특성이고 한 측면이기 때문에 특별히 사실이다. 이런 얘기네요. The role that the sleep 이제 play in the evolution is still under study. 아직도 연구 중이래요. 뭐가 잠의 역할이 진화에 어떤 역할을 했는지, 잠이 진화에 어떤 역할을 했는지가 아직도 연구 중이고. One possibility is that 하나의 가능성은 뭐냐면 it is advantageous adaptive state of decreased metabolism for the animal when there is no more pressing activity. 하나의 가능한 설명은 바로 적응성의 어떤 상태, 이로운 적응성의 상태래요. 감소하는 메타볼리즘, 신진대사에 대한 얘기가 나오네. 더 이상 어떤 행동을, 액티비티, 활동을 해야 되는 필요성이 없을 때 감소되어지는 어떤 신진대사의 상태의 적응성의 이점에 있다. 하나의 가능성은. 신진대사에 대한 설명이 나오고 This seems true for the deeper state of inactivity such as hibernation during the winter when there is a few food supply and high metabolic cost to maintain adequate temperature. 그렇죠. 이것은 뭐 동물이 동면하는 데서 설명이 되겠죠. 왜 활동성이 없으니까 겨울 동안에. 그리고 이 기간 동안에 음식 서플라이는 거의 없고 하이 메타볼릭 코스트 움직이게 된다면 신진대사의 높은 비용을 이 온도를 유지하는데 충분한 온도를 유지하는데 들어가게 될 거기 때문에 요거는 잠이 필요할 수밖에 없다. Maybe true in the daily situation as well. 이것은 또한 사실이래요. 하루 매일매일의 어떤 상황에서도 For instance, 예를 들어서 for prey the species to avoid the predator after dark. 자, 어두워진 다음에 먹이가 되는 종들은 predator, 포식자를 피하는 예에서 우리가 또 볼 수 있다는 거죠. 자, on the other hand, apparent the universality of sleep. 자, 반면에 분명한 어떤 잠의 보편성이라고 하는 게 있대요. 두 번째 지금 얘기죠. 메타볼릭 얘기했다가 And the observation that the memory such as cetirizine has developed such a highly complex mechanism to preserve sleep on at least one side of the brain at a time. 자, 어떤 관찰이냐면, 자, memory, 예를 들면 cetirizine 같은 어떤 포유류는 발달시켰대요. 매우 복잡한 어떤 메커니즘을, 잠을 보존하기 위해서. 적어도 한쪽 사이드의 뇌를 한 번에. 이것은 뭘 제안해 주냐면, 뭘 주장하냐면, sleep additionally deprived. 자, 잠이라고 하는 것은 부가적으로 뭘 제공해준다? Some vital service for organism. 요게 뭔가 중요한 서비스를, 기능을 제공해준대요. 잠을 보존하려고 한다네. 적어도 한쪽 내에서만이라도. If sleep is universal. 그리고 잠이 보편적이라고 한다면 심지어 어떤 상황에서도 this potential price must be paid. 이러한 잠재적인 대가가 지불될 상황에서도 this 이게 가르친 게 뭐죠? 이 잠재적인 대가가 지불된다. 안 좋은 얘기가 여기 있어야 되는데 The implication may be that 자 이것이 암시하는 것은 의미하는 것은 뭐래요? It has improved function that cannot be obtained by just quiet wakeful resting. 조용하고 깨있는 휴식 상태에서는 이것이 취해질 수 없다는 것이다. 따라서 뭐다? 수면 상태에서만 얻을 수 있는 거다. 이것이 암시하는 거는. 아, 이게 요거네요. 이 대가는 뭐냐면 감소되어지는 환경에 대한 반응성. 요게 있어야 되는 거고. 이럼에도 불구하고 이거 사실은 안 좋은 거죠. 환경에 대한 반응을 우리가 할 수 없다라고 하는 것은 우리에게 생존의 진화론 쪽인 면에서 굉장히 손해를 보는 건데 대가를 치는 건데 이럼에도 우리가 자야 된다라고 하는 잠의 보편성은 바로 중요한 바이털 서비스를 제공해 준다. 그러니까 이게 지금 this가 지금 앞에 있는 이 내용인 거고 따라서 답은 5번에 들어가야 되는 거죠. 5번에.
아, 나름 이건 좀 까다로운 문제였죠. 요즘은 단서를 여기서 주기보다는 요 지문 안에서 주는 경향이 있어요. 그래서 여기 읽다가 이런 연결어들이 지금 번호 앞뒤에 있던가 아니면은 뭐 이렇게 지시하는 지금 뭐 위칭 지시어들 대명사들이 여기 지금 들어가 있으면 요거를 꼭 확인하고 가셔야 돼요. 이렇게 찾아야 돼요. 자, 이제 두 문제. 요거 이제 거의 이 정도 다 맞으면 이제 1등급 때는 들어온 거고, 요거 뭐 시간이 없으면 잘 찍어야 되실 것이고, 시간이 이제 내가 충분히 지금 뭐 크게 문제 없이 여기까지 왔다 그러면 시간이 꽤 많이 남을 거예요. 그러면 한 문장 한 문장 33, 34 잘 풀어보시면 되겠죠. 상대로 시간이 좀 많이 걸리는 문제예요. 자, 일단 추론 문제인데 지금 뒷부분에 지금 빈칸이 벼져 있어요. 앞부분이면 주제문 만드는 걸 거고, 자, 뒷부분이라는 얘기는 전후 맥락에서 파악할 수도 있고 아니면은 뭐 결론 부분이 될 수도 있고. 자, concept of the nature of always cultural statement. 자, 자연의 개념이라는 건 항상 문화적 말이 된대. 이건 문화적인 거래요. 자연과 문화. 자연이라고 하는 어떤 개념은 문화의 진술이 된다. This may not just strike a European as much an insight. 그 통찰에 많은 것만큼 뭐 충격을 주지 않았다. 이것이 준 통찰만큼 유럽 사람들에게는 이 뭐 cultural statement라고 하는 것이 크게 뭐 이렇게 영향이나 충격을 주지 않을 수도 있다. 왜냐하면 Europe's landscape is so much of a blend. 아, 유럽의 풍경이라고 하는 것은 blend 섞여 있대요. 자연과 문화가. 그래서 이 말이 뭐 그렇게 이 사람들한테 충격적이지는 않다. 하지만 in New World 새로운 세계에서는 new at least to European 적어도 유러피언에게 유럽 사람들에게 새로운 세계에서는 아마 미 대륙을 얘기하는 것 같아요 지금. The distinction appeared much clear not only to European settler and visitor but also to their descendants. 그렇죠. 이 차이가 구별이 문화와 자연 사이의 어떤 두드러지는 이 구별이 아주 분명하게 보여질 거래요. 유럽의 어떤 정착민들, 이주민들, 식민지 개척자들 뿐만 아니라 방문하는 사람들 그리고 그 후손들에게 있어서도 자 이러한 이유로 they had found considerable primitive nature uncontrolled by the human associations which could later find expression in the admiration for wildness. 자 그들은 어떤 좋아하는 생각을 가지게 됩니다. 이 생각은 원시 어떤 자연이래요. 통제되지 않는 인간의 어떤 association, 결부되는 것, 참여하는 것으로부터 통제받지 않은 인간의 통제를 받지 않는 어떤 원시의 자연에 대한 선호하는 생각을 가지게 되었다. 갖게 되었고 자 이것은 나중에 find expression 이런 표현을 발견할 수 있다. 자 뭐를 감탄해요? 어떤 야생을 감탄하는 데 있어서의 어떤 표현을 발견할 수 있다. 야생, 원시의 자연, 통제받지 않는 것, 인간으로부터 자, 이것을 선호한다. 어디서? 새로운 땅에서. Ecological relationships certainly have their own logic, and in this sense, nature can be seen to have a self-regulating but not necessarily the stable dynamic independent of human intervention. 자, 생태학적 관계는 분명히 그들 자신의 어떤 논리를 가지고 있고 이러한 면에서 자연은 아마 보여질 수도 있대요. 스스로 regulating 조절하는 것과 같은 뭐 그렇죠? 스스로 뭐 인간에 의해서 조절되는 게 아니라 하지만 반드시 그렇게 안정적인 다이내믹한 독립적인 인간의 간섭은 아니다. 또 하지만 나오네요. 하지만 context, but not necessarily 뭐 이런 거는 아니지만 self-regulating을 갖는 걸로 보여지지만 아 이렇게 가야 되겠네요. Context for the ecological interaction. 자, 이 생태학적 상호작용의 맥락은 하지만 이건 아니라는 것 같아요. self-regulating. 뭐 자연 혼자서 이렇게 야생은 아닌 것 같다. We may not determine how old the water lion is. 우리는 결정할 수 없을 거래요. 라이언, 사자가 뭘 먹어야 되는지, 어떻게 먹어야 되는지. 얘네의 습성이나 얘네의 어떤 유전적 성향 자체를 우리가 관여해서 통제할 수는 없겠지만 we certainly can regulate where the lion feed.
자, 라이언이 어디서 먹어야 되는지는 우리는 조절하거나 통제할 수 있대요. 그쵸? 여기서 살고 있던 라이언을 우리가 몰아낼 수도 있고, 이쪽에 있던 애들을 뭐 동물원으로 데려올 수도 있고, 자, 이렇게 상호작용 속에서 우리가 자연에 영향을 적어도 줄 수는 있다. 완전히 얘를 통제해서 뭘 먹는지 어떻게 먹어야 되는지까지 습성을 바꿀 수는 없겠지만, 적어도 인간의 관여나 상호작용을 무시할 수는 없다. 자연에 미치는. 뭐 이런 얘기가 들어가야 되겠죠. has supported the environmental friendly policy. 친환경적인 정책을 뒷받침해준다? 아니죠. has increasingly been set by humanity. 점차적으로 인간에 의해서 set. 이게 바로 control 내지는 이런 표현으로 볼 수 있겠죠. regulate 되어져 가고 있다. 점차적으로 원시야생에서 인간 사회로 점점 발달함에 따라서 인간의 영향력이 점점 커지고 있다. 자, 이거 괜찮은데요. inspired creative 창의성 뭐 택도 없죠. change too frequently to be regulated. 자, 조절되기는 너무 빈번히 변한대요. 그러니까 우리가 할 수 없다는 얘기겠죠, 이거는. 그래서 이것도 아닌 거고 to 할 수 없다는 얘기니까. has been affected by the various natural condition. 자, 다양한 자연 조건에 의해서 영향을 받는 게 아니라 인간에 의해서 영향을 받는 거니까 이것도 아니겠고 답은 2번이 되겠죠. 자, 이것도 답이 확실해 보이죠. 2번. 자, 그다음. 자, 이제 마지막 문제까지 왔습니다. 34번. 자, 요거까지 맞으면 이제 100점이 나오겠죠. 자, Emma Brandley has investigated the responsible European robin to the song of neighbors and the stranger. 자, 이 사람이 있었는데 브랜들리라고 한 사람이 조사를 했대요. 자, 유럽의 울새 라빈의 어떤 반응을 봤대요. 이웃의 어떤 노래소리와 수상한 사람의 노래소리, 울음소리에 반응하는 이걸 실험해봤다는 얘기겠죠. Despite the large and complex song in the repertoire of the European robin. 자, 이게 노래 부르는 어떤 폭이나 복잡성이 굉장히 넓은가 봐요. 다양한 소리가 나올 수 있나 봐요. 라빈에서. 요거에도 불구하고 they were able to discriminate. 할 수 있었대요. 구별할 수 있었대요. between the song of a neighbor and a stranger. 굉장히 다양한 울음소리가 있는데 이웃의 울음소리와 아주 수상한 사람의 울음소리를 사람이 아니겠죠? 수상한 울음소리를 구별할 수 있더라. When they heard the tape recording of a stranger. 자, 수상한 녹음 소리를 들려줬을 때 they began to sing sooner. 바로 노래를 시작하더래요. sang more the song. 더 많은 노래를 부르고 overlap. 거기다 겹쳐서 막 불러. Their song with a playback more often than they did on the hearing the neighbor's song. 그렇죠. 이웃의 노래, 이웃의 울음소리를 이웃하는 새들의 울음소리를 들었을 때보다 더 막 오버랩해서 더 자주 막 울부짖기 시작하더래요. As Brandley suggests, 이 사람이 주장하는 것처럼 the overlapping of a song. 자, 겹쳐서 이렇게 막 중첩해서 노래를 부르는 것. 얘 부를 때 기다렸다는 게 아니라 계속 얘가 하면 바로 덮여서 막 중첩해서 노래를 불러. 이건 바로 공격 반응을 보여주는 거래요. 그쵸? 뭐 어디 지나가다 개가 막 우리가 뭐 하면 막 짖어대는 거 있죠. 뭐 그런 행동 성향으로 보면 되겠죠. However, this difference in responding to the neighbor versus stranger occurred only when 오직 언제만 발생한대요. Neighbor's song was played by the loudspeaker placed at the boundary between the neighbor's territory and the territory of the bird being tested. 요게 의미가 있는 거네요. 자, 시끄러운 스피커에 의해서 요게 틀어지는데 요 스피커가 어디에 놓여 있을 때만 요 경계에 neighbor, 이웃의 영역과 그 새 영역, 테스트 받고 있는 그 새 영역의 경계선에 놓여 있을 때만 오직 이 차이에 대한 반응이 발생하더라. 위치가 중요한 맥락을 갖는다. If the same neighbor's song was played at another boundary, 그쵸? 같은 이웃의 울음소리가 다른 경계에서 자, 같은 이웃의 노래가 다른 경계에서 만약에 이렇게 played 된다면, 틀어진다면 the one separating territory of the test subject from the other neighbor. It was
treated as a call of a stranger. 아, 이것은 수상한 사람의 울음소리라고, 수상한 울음소리라고 여겨졌대요. Not only this result demonstrate. 자, 이 결과는 이것을 보여줄 뿐만 아니라 또한 곡의 선택도 매우 중요하다는 걸 보여준다. 이것뿐만 아니라 이건 뭐예요? 위치가 중요할 뿐만 아니라 소리의 선택도 중요하다는 걸 보여준다. Prior to the complex characterize Robbins song. 다양성과 복잡성 아니죠? Song volume. 뭐 이것도 아니네요. 볼륨도 아니고. 로빈의 poor territorial sense, 뭐 지역적인 어떤 센스가 아주 형편없대요. 이것이 중요한 열쇠가 된다. 생존에? 아니죠. Robbins associated locality with a familiar song. 그렇죠. 친숙한 울음소리를 뭐와 결부시킨대요? 요 지역성이라고 하는 것. 위치와 결부시킨다는 것이 중요하다는 것을 보여줄 뿐 아니라 요 울음소리의 선택도 중요하다. 답은 4번이 되겠죠. 4번. 자, 로빈은 덜 반응한대요. 요 녹음된 노래는 뭐 녹음됐냐 아니면 라이브냐 이건 뭐 중요한 게 아니겠죠. 그래서 답은 4번. 자, 수고 많이 하셨습니다. 자, 오늘 해설은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.